はい、ではですね、早速、時間もですね、もう限りがありますので、始めさせていただければと思うんですけれども、ピさんのですね、ご質問の方を拝見させていただきまして、はい。で、職場で、ちょっとコロナウイルスに関してのことだったと思うんですよね。そのイベルマクチンだったり、イベルメクチンだったりですとか、ヒドロクロロキンっていうのを求める方が増大しているっていうところで、はい。ドクター・ルーディの見解を聞ければっていうところだったり、あとはそのワクチンを打てば打つほど、モデルナ、ごめんなさい、デルタ株、もしくはその他の株っていうのがやっぱり増大している現状の打開策っていうところで、伺えればっていうところだったと思うんですけれども、それとよろしいですか？もう一つワクチンを打ってしまった人っていうか、日本人どうしても打たなざるを得なくなった方が多いので、その方たちのデトックス法っていうか、私もそうなんですけど、やっぱりどうしてもそのいわゆる職場上というか、仕事上打たざるを得なくって、その副作用がすごくあったんですけども、それをまあ自分で私なりにその界面活性剤のける方法っていろいろやったんですけど、もっと他に本当にこれからどんどん皆さんがデトックスする方法があれば、それすごいやっぱり知りたい。打たざるをうんうん。得なくなる日本人って多いので、はそうでい。すよね。そうですよね。はい。嫌なんだけど、うんうん。分かってるんですけど、そういうところがあって。そうはい。ですよね。そうですよね。ジレンマですよね。本当に特に仕事とええ、かの関係でっていうところがあると思うので、そうですよね。そうなんです。それからもういろんな日本人ってやっぱりその恐れとかそういうので相手を誹謗したりってことがちょっと今かなり起こってるので、そうで職場で。すよね。そうですはい。よね。わかりました。はい。ワクチンを接種した場合に対しての、本当にそのワクチンを打った場合もどうやってデトックスができるかっていうところとそうかもそうそうおそうそう。伺いできればというところですよね。はい。おはい。話ありがとうございます。マキさんも、そういったその職場とかの関係上、そのワクチンを打つ必要があったっていうところで、すでにもう接種をされて、で、はい。そのご自身なりにデトックスとかのいろいろと行きました。やっはい。てみるっていうことはしたっていうことですよね。行きました。はい。ただ、それの他にこういったデトックスとかにさらに聞ければっていうところですよね。そうです、そうそう。皆さんにもお伝えしたいうんし、職場うんで結局私たち結局分注したりして注射に行ってますので、うん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 結局ワクチン現場にも行ってるので、残うんうん。念ながら。そうではい。すよね。わかりはい。ました。わかりました。ありがとうそれからございます。ワクチンにかかった、コロナにかかった人のところにも行ってますので、うん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 。在宅なんかで。で、そういう人たちのやっぱりひどくならない方法とかもいろいろ考えてるんです、今。うんうんうんはい。そのうんうん。辺のところ、そういうコロナに関してすいません。全部あ、今聞きたいんです。なるほどですね。わかりました。はい。わかりました。ありがとうございます。はい。Alrighty, Dr. Rudy, thank you for coming again. So let's dive right in. So as you can see in the question, in the sheet, in addition to that, I want to ask you about the how to be able to detox the toxins or like poison that vaccination and a vaccine has or like contains. I'm like マキさん薬剤師っていうふうに以前おっしゃられそうです。てましたっけ？そうです薬よね。剤師です。はい。ありがとうございます。So I'm a pharmacist, and so because of my job, I needed to be beyond the vaccination. So I was forced to kind of like get vaccinated, and not only me, but my coworkers or like colleagues, at my workplace. Also, like my patients or like my clients as a health coach, and I think it's might be like similar to America right now, but there's like such a big difference between like people getting vaccinated and also people who are not, and also they're kind of Meaning, like meaning fighting. like the difference being like an opinion where they like Yeah, yeah. some people are strongly Sorry about against that. and some people are strongly for. Okay. Yes, All right. yes. Like some people are saying like no, like you got to take that, but some people are Yeah, like yeah, no, what are you talking about kind of thing. yeah. Okay. And so because of that, like not only my workplace, but all like across Japan, I think there's that kind of like conflict right now. Yeah. And for me, I All needed across the to, world. yeah, totally. Yeah, yeah. But for me, I needed to take that. And on my own, I did my best to be able to, detox, toxins, just in general. The but besides that, if there's like an additional things that you know of, and also if you have advice on that, that'd be great because I want to detox myself as well, not only me but also my coworkers, colleagues, and also my clients as a health coach.
And so, And so unfortunately, there's no real clear understanding of how to detox the vaccine. And there's nobody studying that, right? There's no real research on that. So my recommendations right now are just based off of my thought process and my thinking of how we can best do that. There's no specific research to say this mRNA vaccine, when injected into a person, because this is all brand new to the medical arena at this point anyway. Nobody's studied and looked at how do we detox these types of things out of the body. Whereas in, flu vaccines or other vaccines have certain components like mercury or thimerosal or some of these stabilizing agents or adjuvants is what it's called. There is studies on showing how to clear those things from the body. So in general, all of that being said, I think we have to support our detoxification pathways just how we would with the detoxification nutrition plan, adding in supplementation that will be helpful for detoxification, like protein, N-acetylcysteine, glutathione, vitamin C, B vitamins, and that's to name a few. Now, I think, let's leave it at that, and then we'll continue. Okay. Did you say proteins and also NAC and also glutathione and also vitamin D and Vitamin B is in boy. Vitamin B. Did you say D vitamin D as well? I said vitamin C. Okay, C. Now, vitamin D is important in general, right? So we should be doing somewhere around 3,000 to 5,000 international units. We'll get into dosing later. got it. ありがとうございます。そうですね。まずですね、マキさん、スタートとしてですね、最初からお伝えしたいところの一つがですね、まず、このコロナウイルスを、それこそワクチンを接種した人に対して、そのワクチンに、mRNA ワクチンと呼ばれているものですよね。最新のワクチンなんですけれども、そうですよね。これに関して、最新のこの研究、もしくはそのリサーチっていうのがまだなされていないところなんですね。なので、それこそ、これまでの従来のインフルエンザだったりだとか、他の感染症とかに対するワクチンが含んでいる重金属だったり、そういった、いわゆるその毒素となるような成分だったりっていうものを、それこそインフルエンザのワクチンを打ちましたよと。じゃあ、それ打ったんだけれども、そのワクチンに含まれている重金属とか、そういった他の毒素とかをデトックスするために、どういったものが有用なのか、どういったものが効果があるのかっていうこととかはですね、もちろんそのインフルエンザとかっていうのは前から結構やっぱあるものですので、そのワクチンに対しても、どういった方法がよりデトックスをサポートできるか、効果があり得るかっていうことは、結構それにも研究やリサーチがなされているので、分かってきていることはやっぱりあるんですね。ただそれに対して言うと、今回のその mRNA ワクチンっていうのはやっぱ本当に最新のものっていうところもあって、もちろんそのマキさんもお分かりになると思うんですけど、やっぱ研究だったりリサーチを行うときって、ある程度の期間だったりだとか、時間だったりお金ってかかるっていうものはもちろんあると思うんですけれども、本当にいわゆるすごい最新すぎるっていう状態にあるのかなっていうところがありまして、っていうので、これに関して、じゃあどういったことをすれば、このワクチンに含まれている mRNA のワクチンですね。このコロナウイルスのワクチンに含まれている毒素を、それこそ本当にいわゆる 100% というか、完全にじゃあデトックスできるのかっていうのは、まだそのリサーチや研究っていうのはなされていない段階だと思うんですね。なので、今からお伝えしていく推奨事項、アドバイスっていうのは、私の見解っていうところで聞いていただけるといいと思うんですよね。なので、これは今実際にエビデンスが出ているものですよとかっていう、そういったものにはならないなんですけれども、私の見解からこういったものはおそらく効果があると思っています。っていうところからお話しできればというふうに思っています。で今からお伝えしていく内容っていうのはですね、今回のその mRNA ワクチンにも効果あり得るかもしれないっていうところが私が思っているところと、もちろんそのこれまでの、インフルエンザだったりだとか、もしくは従来のデトックスっていう全般において共通している大切な効果のあるところだなと思いますので、それらの点をちょっと今からお伝えできればと思うんですけれども、まず一つ目っていうのはですね、やっぱりデトックスの経路
をやっぱりその活性化させる必要っていうのはとてもあると思いますね。デトックスのスイッチをオンにさせるっていうところがまず一つ目っていうところで、なので、VH の本講座の中でもですね、いろいろな栄養プランっていうのをお伝えさせていただいていると思うんですけれども、一つがデトックス食事プランっていうのがあったと思うんですよね。なので、そのデトックス食事プランを、やるっていうところが一つのおすすめのポイントですね。で、それと同様に、デトックスを促す、デトックスをサポートしてくれるサプリメントを取るっていうところを一緒にやるっていうところがすごいんじゃないかなっていうところが一つあります。で、そのサプリメントっていうところで言うと、いくつかあるんですけれども、一つはプロテインですね。タンパク質のサプリメントになりまして、で、二つ目がですね、NAC ですね。N アセチルシステインともカタカナ的には言いますけれども、NAC と表記するもので、NAC と、で、あとグルタチオンですね。グルタチオンですとか、あとは、ビタミン B ですね。ビタミン B 群ですね。ビタミン B 群と、あとはビタミン C っていうものも効果がありますと。で、ちょっとビタミン D もっていうふうにも言いましたか、ドクタールで聞いたんですけど、ビタミン D っていう名前はちょっと今リストに挙げなかったですけど、ちょっと全般的に普段から大切なサプリメントありますけれども、それを踏まえて今お伝えをしたようなそのサプリメントとかの1日のどれぐらいの摂取量を取った方がいいかっていうこともちょっとこれからお伝えできればなと思ってます。So I think one of the better questions here is really, how do we prepare ourselves for approaching natural infection and or promoting before artificial immunity, which is the utilization of the vaccine. And I think we're missing the boat here on being precise in our recommendations and precise in, I shouldn't say our recommendations, precise in our approach, our individualized approach. We should look at lab results before we inject somebody, right? Mm-hmm. We should start to take a look and figure out, are there any trends in the data that these people are presenting with that are having a reaction or having an adverse event after a vaccine? Now, I personally am not a fan of vaccination in general. I think it's been clear that natural immunity trumps a vaccination 100% of the time, because you're able to build up all of the antibodies versus a vaccine. We're only getting a little bit of the protein code from the immune system's exposure to it through the vaccine. So we're seeing that even now with a study coming out of Israel demonstrating that natural immunity has greater effect, equal to or greater effect than the vaccine itself. So all of that being said, I think we need to prepare ourselves. And if you or your clients are choosing to go have a vaccine or even have a booster vaccine, which is definitely coming down the pipeline, I think we should be looking at labs. And those specific labs, this is just, once again, this is off of top of my mind. This is not based off of anything, and I'm sure it could be changed and altered. But I would want to look at a CBC with differential to look at whether or not the white blood cells are low. And if they're low, that would mean that a person's immune response may not be as great, and therefore the vaccine may not protect them as much as they would hope. So therefore, they might be more likely to experience a breakthrough infection. Or if they're elevated, is there a concern that that the immune system's already fighting an infection, and therefore, doing a vaccine at that time to throw gasoline on the fire of the immune system may not be that great of an idea. Another thing I would want to look at would be platelets. There have been stories of clotting occurring in people who post-vaccine. I'd want to look at that. And then finally, I'd want to look and see if they do already have antibodies built up to the COVID. Because then if you already have antibodies, maybe we need to reconsider the vaccination. If you have antibodies to COVID, then you don't need to, right? Because you already have it. Right. I got it. And also, did you say when you were talking about white blood cells, if it's low, then your immune system might not be tolerated to
to it, and so maybe you should really. No, like you see, so right, if your white blood cells are low and you put something in, it may not get up to a place to create a significant enough response to fight off that, to recognize that protein and then build up immunity, right? Long-term immunity. If it's too high, we may get a heightened response and create tons of inflammation, right? So I think there's better to look at, we should have this data. We should be looking at this, not just, hey, everybody from this group, come on down to the stadium, we're vaccinating today. Like we should be looking at these types of things. And I think we're missing the boat on safety, really. Totally. Yeah. Got it. OK, ありがとうございます。そうですね。で、その次にですね、お伝えしたいのが、ちょっと話、少し間挟ませていただきたいんですけど、その次にですね、そういったそのサプリメントの分量とかをお伝えできればと思うんですけど、その前に、一つこのワクチンっていうところに関しての考え方だったり、コンセプトっていうところを、やっぱり共有できればなと思うんですよね。まず、一つやっぱり強く私が思うのは、本当にいわゆるですね、ナチュラルな状態で、自然的な状態でコロナウイルスにかかるかどうかっていうところがまず一つだと思うんですよね。まずそのナチュラルな状態でコロナウイルスにかかるかどうか、もしそうなるのであれば、そのための備えをしようよねと、そのために準備をしようね、免疫を高めようねっていうような考え方がまず一つあると思うんですよね。で、それをするのか、これはその免疫を、コロナウイルスに対して、抗体だったり免疫を持とうという時の話ですね。っていうのは、今一つ目っていうのは前者で、後者の場合が、人工的にじゃあ免疫を取り込もうって話ですね。っていうのが、今やっぱり話題になっているワクチンって話なんですけれども、ただ、やっぱりここの間がやっぱあってもいいっていうのは私は思っていて、その間の部分が今すごい失われてるんじゃないかなっていうところがやっぱりあるんですよね。で、本当にですね、やっぱりすごい思うのは、やっぱりリサーチだったり研究っていうものが今、軽んじられてるっていうわけではないですけども、すごいそれをしないで、もうワクチンっていうような、もうマキさんお分かりだと思うんですけど、そういった社会の風潮になってるっていうところがやっぱあると思っていまして、で、ニュースとかでも上がってきているところもやっぱあるので、お分かりの人も多くなってきていると思いますけど、やっぱりワクチンを打ってから何かしらの免疫反応が出たりだとか、もしくはアナフィラキシーショックだとか、いろんな反応が起こるとかっていうのもありますよね。で、そういうのを見て、こういうのもあるのかっていうふうに考えている人もいれば、そういうのを見ずにとか、もしくは知らずに、全くあまり考えることをせずにワクチンをじゃあ何も考えないで打とうっていう人もいるところがあるわけですよね。で、私個人的に、ドクター・ルディの私個人的に言うと、私はワクチンのファンではないっていうところがまずあります。これは今回のコロナウイルスのワクチンだけではなくて、ワクチン全般においてですね、もともとワクチンがすごい好きだよとか、ワクチンの支持者っていうことは全くない方でして、どちらかというとワクチンが好きな方ではないところなんですけれども、ワクチンをですね、やっぱり打つときに、タンパク質のコード、バーコードみたいなものを体に埋め付けてくれるというところがやっぱあるというお話を以前もしたかもしれないですけれども、そうするときに体が、なんかワクチンから来たこのコロナウイルスのプロテインのバーコードが貼られてる、じゃあこれは抗体なんだっていうような、そういったような、免疫細胞、免疫が、そういったふうに考え、なんていうんですかね、勘違いではないですけども、理解をするっていうのがその免疫の、ごめんなさい、ワクチンの働きなんですけれども、これを自然的にやっぱり自然に感染すると、そのワクチンから受けるこのプロテインのタンパク質のバーコード以上にもっとやっぱり強い免疫力になるわけなんですよね。自然にワクチン、コロナウイルスを取り込んだ方が、もう完全にこれコロナウイルスよねっていう感じにやっぱ免疫の方が理解してくれるっていう風になるので、そのワクチンを打つのか、もしくは、自然的に感染するのかだと、圧倒的に自然的に感染する方が将来に関しても免疫力ってすごい強くなるっていうところがまず一つあるというところで、やっぱり私たちはこういったですね、リサーチや研究や、もしくはラボから来るですね、ラボテストだったり、そういったところでやっぱりこういったお話をするとき
きや見るべきっていうところが一つあると思っていまして、でイスラエルの方をですね、見てみると、まさに今私がお伝えしていることっていうのがコロナウイルスに関しても明らかになってきてるんですね。というのはすごい多くの人が今ワクチンを打ちましたっていうところがあって、それと同様にワクチンを自然に、ごめんなさい、コロナウイルスに自然にかかった人っていうところで、どちらの方がそれこそ、免疫力が高まったのか、もしくはこのコロナウイルスに関しての、抵抗性だったりだとか、抗体が強くなっているのかっていうのを調べたようなリサーチや研究、ちょっとどれぐらいの規模なのかっていうのはちょっと分かりかねるんですけれども、っていうのが明らかになってまして、で、それの結果明らかになったのは、やっぱり先ほど私がお伝えしたように、自然にコロナウイルスに感染した方が圧倒的に強い免疫力や抗体を得ることができていたっていうことが分かったんですね。で、なのでですね、そういったところが一つ観点としてありますよと。で、もう一つの観点としてはですね、それこそワクチンを、その職場の環境だったりだとか、その社会の風潮から、やっぱりその打たざるを得ないっていう環境だったり、もしくはやっぱり打たないと、なかなかちょっとこう、居づらい環境にいるっていう、そういう人もいると思うんですね。それ確かに理解できますっていうところなんですけど、それと同様に、今からお伝えするいくつかの人っていうのは、コロナウイルスのワクチンを打つのをすぐに打とうというよりは、まずは自分の健康状態を、確認した上で、ちょっと深く考慮した上で打った方がいいっていうことをお勧めする人が何人かいます。でどういう人か、そういう人かというと、まず一つがですね、白血球に異常があるか、もしくはその数が、多すぎるのか、もしくは少ないのかっていうところ、この人はちょっと、コロナウイルスのワクチンを打つっていう時においてはですね、一回ちょっと考えた方がいいかなっていうところの一人のタイプの人に当たります。っていうのがですね、白血球の数がちょっと少なすぎるとですね、白血球の数がその正常値であれば、ワクチンをこう打ちましたってなったら、白血球がそれにちゃんとした反応してくれて、で、そのワクチンから来たものから体に抗体を作り出そうよっていう、免疫を作り出そうよっていうふうにつながるんですけれども、白血球が少なすぎるとですね、そのワクチンを取り入れたときに、それにうまく体が反応できないっていうところがあるんですね。なので、ワクチンをせっかく受けているのに、そのワクチンから来た抗体を体に取り入れるっていう、その正常なプロセスに実はつながらないということがあるんですね。なので、白血球の数が少ないっていう人は、まずそこを考えた方がいいかなっていうところがあります。逆にですね、白血球がすごい多すぎる人、白血球がすごい多い人だと、そういう白血球多い人がコロナウイルスのワクチンを打ってしまった場合は、炎症がすごい多くなってしまいます。炎症がすごい多くなってしまうというところがありますので、白血球に何かしらの不調があったりだとか心配がある人は、コロナウイルスのワクチンに関してはまず検討した方がいいかなと思うんですね。少なすぎる人、もしくはその多すぎても、ちょっとそういったその不安があるというところが1点ですね。これがその白血球の人ですけれども、もう一つがですね、血小板ですね。血小板っていうところで、血小板がすでにこう結構その詰まり気味の人とか、そういった人がいる場合は、このコロナウイルスのワクチンを打つっていうことを、この場合もちょっともうちょっと深く考えた方がいいかなっていうところを私は思っているというところがあります。で、本当にですね、あと、その3つ目っていうのは、すでにその抗体を持っている人ですね。で、抗体を持っている人っていうのはどういう人かというと、もう実際にコロナウイルスにかかった人ですよね。コロナウイルスにかかったっていう人は、ワクチンを打つ必要は基本的にはないと考えていいかなと思っています。っていうのは、すでにこのコロナウイルスに感染したっていうところで、そのコロナウイルスの免疫、いわゆるその本当にその自然的に免疫を備え付けたわけなので、それをワクチンを打って、さらに抗体をつけようっていう必要がないというところがあるわけですね。So the next thing is, so we think about, okay, what do we need to do before having a vaccine? But whether before having a vaccine or before contracting this infection, we need to be talking about lifestyle. We need to be talking about conditions that a person may or may not have. So patients that you may be seeing that are coming in for certain medications, if they have a history of cardiovascular disease, blood clotting, stroke, inflammation, these are the people that are at higher risk. And these are the people we need to be having these conversations with and say, you are at higher risk of, if you catch this infection, you're going to have a problem. So there are things that you can do to support your life and support your immune system. And I mean, she already probably knows all the lifestyle things that we've talked about, anti-inflammatory diet. That's when you can start to introduce these types of topics. But then if you want to, as the pharmacist, be able to recommend supplementation for prevention, I would highly recommend these. And I'm going to list them off, Ken, and we'll do dosing as well. Okay. So vitamin D3, 3,000 to 5,000 international units per day.
Sorry, 3,000 to 5,000, right? Yep. Got it. 3,000 to 5,000 international units per day. Vitamin C, 500 to 1,000 milligrams 2 times per day. So that might equal 1,000 milligrams per day up to 2,000 milligrams per day. Quercetin, 250 to 500 milligrams per day. Okay. Melatonin, 0.3 milligrams at night, up to 6 milligrams at night. Now, I don't do that with everybody, but that's a possibility because it's an antioxidant. So melatonin, 0.3 milligrams, and that can be increased if needed, up to 6 milligrams at night. Okay. I recommend the slow release melatonin. So it's broken down very slowly over time. Zinc, 30 to 40 milligrams per day. So it's elemental zinc. We don't want to exceed that amount because it can create a deficiency of copper. So 30 to 40 milligrams per day. I'd recommend a B complex vitamin. Sorry, if you take overdue zinc, then it's going to deplete copper. Is that what you said? Correct. Okay, got it. And then, hygiene of the mouth. So, mouthwash. And then, what was the other thing I'd be thinking about? I guess, probiotics. So like bifidobacterium would be a probiotic that I would recommend. Bifidobacterium. And that's can be found in like kefir and some yogurts and things like that. So from natural food is best. So that's how I would recommend that for everybody to be considering these nutrients to be helpful in calming the immune system or preparing the immune system to better handle an infection. And then if anybody has these conditions that we mentioned earlier, like cardiovascular disease, stroke, et cetera, then I would want them to be doing this too, but I also want them to address the lifestyle factors that could make their condition even worse or their inflammation load even worse. Okay. You say, you mentioned a B vitamin too, right? Yeah, B complex. B complex, okay. Vitamin, right. So that's for the adults. And then if she's interested, the kids is very similar. Okay. So until the zinc, you mentioned the dosage, but did you mention the dosage for the rest of those supplements, or like not necessarily like dosage, but just take some on a regular basis? Yeah, correct. B complex, there's B complex that ranges, but you're generally you're getting a similar amount across the spectrum. So Okay, cool. ありがとうございます。そうですね。そしてですね、次にお伝えをしたいところがですね、ですね、ワクチンをですね、じゃあ、打つ、もし、じゃあワクチンを打とうかっていう検討している人いるかもしれませんですし、いや、ワクチンをやっぱり打ちたくないっていう人、どちらのタイプもいると思うんですけれども、いずれにせよですね、やっぱり一つヘルスコーチとして、それこそマキさんもですね、そういった周りの職場の同僚だったりだとか、スタッフの方だったり、もしくはクライアントさんに、お話しするべき一つのポイントって、やっぱりライフスタイルになりますよね。ライフスタイルというところで、そのコロナウイルスのじゃあワクチンを打とうよっていう人は、やっぱりライフスタイルというところもやっぱりお話をした方がいいですね。で、あとはそのライフスタイルとともに、彼らが現在何かしらの持病だったりだとか症状があるかっていうところも見た方がいいっていうところがあります。で、これはですね、じゃあどういった症状がある、症状だったり、その病気とかを、特に注意した方がいいかっていうところで言うと、いくつかの、こういった病気や症状があるんですけれども、まず一つはですね、その心肺系の病気を過去に患ったことがある人、心臓病だったりですとか、そういった心肺系の病気を患ったことがある人ですよね。そしてもう一つは脳卒中ですね。脳卒中ですね。そしてもう一つは、それこそ炎症をたくさん持っているような人って
っていうところですよね。なので、現在進行形でそういったものを持っている人、もしくは過去にそういったものを持っていた人っていうところで言うと、ちょっとそういう症状ありましたかとか、今お持ちですかとかですね、そういったところは確認した方がいいですね。特に今お伝えしたような病気とか持病っていうところで持っている人っていうのは、やっぱりそのワクチンを打つ前に、ちょっともう少し深く考えるっていうアドバイスをするといいかなっていうところを思ってます。で、それと同様にやっぱライフスタイルの改善っていうところをしながら、ワクチンを打ちたいなら、そういったライフスタイルの改善をしていきましょうっていうアドバイスもいいかなっていうふうに思うんですね。で、その次、ライフスタイルっていうところで、じゃあライフスタイル改善していこうよっていうところで、それこそ運動だったり、睡眠だったり、いろいろありますよね。で、大きなところはやっぱり食生活っていうところになりますけれども、マキさんもそれこそ VH で学ばれている方だと思いますので、それこそですね、じゃあどういった食生活をこういった人にお勧めしたらいいかなっていうところで言うと、先ほどあったようなデトックスの食事プランももちろんそうですけど、ここでは特に抗炎症性ですよね。抗炎症性の食事だったり食生活っていうものをお勧めするとすごいいいかなっていうところがあります。で、その次にですね、やっぱりマキさんがその薬剤師っていうキャリアをお持ちっていうところもあると思いますので、じゃあライフスタイルやりましたと。では食事も改善していきましたよねと。っていうところで、私が薬剤師としてお勧めできるサプリメントっていうところでもお勧めできればっていうところがあると思うんですね。で、じゃあサプリメントっていうところで言うと、どういったものをお勧めできればっていうところで、まずその一つ目がですね、今からちょっとサプリメントの名前と分量というところでちょっとお伝えをしていきますけれども、まず一つ目がビタミン D3 ですね。D の3番目。ビタミン D3 ですね。ビタミン D3 を1日に3000から 5000IU ですね。ビタミン D3 を1日に3000から 5000IU、インターナショナルユニットっていう表記ですよね。3000から 5000IU がビタミン D3。これまず一つ目ですね。で、その次がですね、ビタミン C ですね。ビタミン C になります。ビタミン C を1日に500から 1000mg。1日に500から 1000mg っていうのを1日に2回取るっていうことを検討していただければっていうところですね。なので 500mg を2回取る場合は 1000mg と、1000mg を2回取るっていう人の場合は1日に 2000mg っていうのは合計になる数値になります。500から 1000mg のビタミン C を1日に2回。ですね。これビタミン C でして、3番目がですね、ケルセチンですね。ケルセチンになりまして、ケルセチンをですね、1日に200から 500mg ですね。ケルセチンを1日に200から 500mg 取るっていうところが3番目のおすすめですね。で、その次がですね、メラトニンですね。これはですね、人によって取らなくてもいいかなっていう人もいますけれども、特にそのメラトニンがその効果が、この人にはちょっと必要そうかなって思う人には進めていただけるといいかなっていうところの一つとして挙げますけれども、メラトニンも人によってはですね、こういった抗酸化、作用として、働いてくれるっていう働きを持っているところもありますので、大体ですね、寝るときに夜にですね、ゆっくりとした、すごいスローな感じで、メラトニンを放出させていくっていうところが一番のおすすめなんですけれども、っていうところで言うと、その分量としてはですね、夜に 0.3mg ですね。0.3mg から、最大で 6mg っていうところですね。0.3mg っていうのは最小の数字で、最大で 6mg っていうところで検討していただけるといいかなと思います。そこから人にどれぐらいのその効果が感じるかとか、そういったところで見ながら調整をしていただけるといいかなと思いますけれども、最初が 0.3 で、最大が 6mg っていうところのメラトニンを、夜に取るというところを検討していただけるといいかなというところですね。で、その次がですね、亜鉛ですね。亜鉛になりますけれども、亜鉛を1日に30から 40mg になります。亜鉛を1日に30から 40mg っていうところで、亜鉛をですね、30から 40mg っていうお話をしていますけれども、これをですね、ちょっと、量を取りすぎてしまうという場合はですね、亜鉛の量をちょっと取りすぎてしまうと、体内のその銅ですね、銅のちょっと数値っていうものを枯渇させてしまうっていうところがあるので、取りすぎるっていうのはあまりお勧めをしないんですけれども、だいたい1日に30から40ミリグラムっていう亜鉛を取っていただけるっていうことを検討していただけるといいかなっていうふうに思っています。そしてですね、その次がビタミン B 群ですね。ビタミン B 群になります。で、その亜鉛以降は、今から言うところは、特にその決まったその数量っていうもの、数字っていうものは設けてはいないんですけれども、大体その適宜取っていただければっていうところを検討して今、お話ししますけれども、ビタミン B 群が一つですね。ビタミン B 群で、その次がですね、口内の、口の中ですね、口内環境っていうものを、
やっぱりその整えるっていうところが大事で、特にそのマウスウォッシュ、もちろんその悪い物質が入っているものではなくて、健康的なマウスウォッシュっていうのはもちろんお勧めですけれども、その口内環境っていうところを清潔にするっていうところで、マウスウォッシュとかが一つお勧めができればなっていうところですね。でその次はですね、プロバイオティクスですね。プロバイオティクスで、その中でも特にビフィドバクテリアムっていうものですね。ビフィドバクテリアムっていうもので、特にですね、ケフィアだったりだとか、ヨーグルトっていうものに含まれているものの、が、やっぱりそのありますけれども、やっぱりそのナチュラルな、もちろんサプリメントとかがあると思うんですけれども、ナチュラルな食べ物から取れるっていう場合が、そのプロバイオティクスに関しては一番ベストかなっていうところがありますというところですね。で、こういったものをですね、いくつかのサプリメントをお伝えしましたけれども、こういったものを取っていただくと、免疫力、免疫システム、免疫系をすごいこう落ち着かせてくれるっていう効果も出てきますし、っていうところで、その検討していただけるといいかなっていうところを思ってます。で、それと同様に先ほどお伝えしたように、こういった心臓病だったりだとか脳卒中とか、こういった持病を持っている人、こういった人たちには特にやっぱりライフスタイルっていうもの、もちろんその、持病を持ってない人もそうですけれども、ライフスタイルっていうものと同時にすり合わせて、お勧めをするっていうことがやっぱりできればといいかなっていうふうに思っています。So for children, what we recommend is that a multivitamin include vitamin C, vitamin D, and vitamin B. So D is in dog, B is in boy. We recommend that they do the mouth swishing of like a mouth gargle or like a mouthwash, right? We recommend the kefir or probiotics, the bifidobacter probiotics, and we recommend a zinc lozenge, like 3 to 5 milligrams per day. So a gummy or a little bit of a lozenge, like a sucker. What did you say? Lozenge? Lozenge. It's like a like a cough drop, right? But it's got zinc in it. You got it? A little hard. You understand what I'm saying? I think so, like cough drop kind of thing, right? Yeah, like a little plastic hard candy almost, but it's got zinc. Kind of like, gummy kind of thing, or like, I Right. think kind of what you're talking Yeah, about. yeah. Okay. But did you say for the multivitamins? So D, B, and also C. C. Okay. Cool. ありがとうございます。There's a cockroach here. You have a cockroach? Yeah. You kill on it. on the wall. I'm gonna kill it later. I think it might disappear, but He's gonna fly そうです into ね your ゴキブリの camera. 小さいちょっと子供みたいなのがちょっと壁に伝ってまして、いるなって感じだったんですけど、ちょっと今いなくなってしまったんで、すみません、ちょっと話それましたけど、ちょっと話を戻していくとですね、次にですね、お伝えできればなと思ったのが、お子さんですよね。子供に対しての、それこそコロナウイルスに関して、もしくはその免疫力全般的にっていうお話で、こういったサプリメントとかをお勧めできればなっていうお話をしたいんですけれども、一つがマルチビタミンですね。マルチビタミンで、じゃあどういったそのビタミンを、含んでいるものかっていうところで言うと、ビタミン D ですね。ビタミン D とビタミン、ビタミン C ですね。であとはビタミン B ですね。なので、ビタミン B、C、D を含んでいるマルチビタミンっていうものを、一つおすすめの一つですね。で、二つ目っていうのがですね、これその先ほども出ましたけれども、マウスウォッシュとか、そのうがいっていうところで、そういったものを使うといいかなっていうところを思っています。お子さんに対してですね。で、三つ目っていうのがですね、また先ほど出たようなケフィアだったりだとか、ヨーグルトとかそういったところから取れるプロバイオティクス、ビフィドバクテリアムの方ですね。っていうところをお勧めできればっていうところと、で、もう一つがその亜鉛なんですけれども、お子さんに対してはですね、特にその亜鉛の、その亜鉛グミみたいなものだったりだとか、その咳ドロップみたいな形で亜鉛の成分が含まれている、そういったそのお子さん、子供向けのそういったものがあるんですよね。そういったものをそのお子さんに対してはですね、お勧めできるといいかなっていうのを思っていますというところですね。So I think that what we need to be mindful of as thinkers and as doctors and health coaches is different. Do you understand the word fallacy? Fallacy. Fallacy, like almost like an error or a lie. So, like as an example, it's just a way of thinking. It's a way of we must be able to pick up problems in a person's statement, right? So a problem in a statement is
like the thought process that the only way to end a pandemic is via mass vaccination. That in and of itself is a false statement, although that's being told to us every day. There are many options for treatment of infectious disease, and putting all of our eggs in this basket of vaccination is the only way is the surest way to fail in fighting against an illness that has many components and that a virus can adapt. So we must be able to realize these types of things. Mhm. So could vaccine be a tool that's helpful? Possibly. Mhm. But is it the only thing that we're putting all of our stock in when there's all of these other things? And I think hopefully from this conversation, she's able to pull out that there's many things that we can do. And one of the best ways to prepare people for exposure to this may not be just rush and get a shot. It may be address your lifestyle, add in nutrients that are helpful to the immune system, etc. Cool. ありがとうございます。そうですね。ちょっとマキさん、今いろいろなことをですね、その食事だったりだとか、サプリメントっていう側面とか、いろいろお話をしてきたんですけれども、もう一つやっぱりその究極的にはですね、やっぱりそのヘルスコーチとしてもそうですし、薬剤師としてもっていうところで、やっぱりそのマキさんにおいては、特にご自身もご理解されているところだと思うんですけれども、このトピックにおいては、特にやっぱりすごいマインドフルになる必要っていうのはやっぱりあると思いますよね。やっぱりその人によって、すごいやっぱ感情的になっている人もいるかもしれないですし、すごいよく冷静に判断してるっていう人もいるかもしれませんけれども、特にですね、本当にメディアだったり、そういったところやっぱり言ってるのは、いわゆるもうこのパンデミックを終わらせるには、唯一一つの手段しかないと。それはワクチンしかないんだと。っていうような報道がなされたりっていうのは、やっぱり私たちがメディアとか見ると、そういった報道がなされているっていうところがあると思うんですよね。なので今こういったお話をしましたし、もうそれこそマキさんもお分かりだと思うんですけども、間違いなくそうではないですよね。もちろん、じゃあワクチン、いろんなある数多くあるオプションの中からの、そのうちの一つをワクチンって考えたときに、じゃあワクチンを打ったら、コロナウイルスに関して効果があるかどうかっていうと、ある可能性あると思うんですね。可能性としてはあるかもしれないと思いますけれども、ただ、先ほどお伝えしたようなメディアが言っているような、パンデミックを終わらせるためには、唯一たった一つの手段、ワクチンしかないんだということは、明らかにそうではないというところはあると思うんですよね。なので、やっぱり本当にマキさんのクリニックだったり、薬局の方に来られる人だったり、もしくは同僚の人だったり、スタッフさんだったり、もしくはクライアントさん、いろいろいらっしゃると思うんですけれども、特にやっぱりこういったトピックにはすごいマインドフルになっていただいてですね、こういったメッセージをお伝えしていただければと思うんですけれども、でも、本当にワクチン以外にも、それこそ今お話ししたようなお話もそうですよね。じゃあ、まずライフスタイルにアドレスをかけましょうっていうことももちろん全然できるわけですし、食事だったりサプリメント、そういったことだったり、できることってやっぱりいっぱいあるわけですよね。そこ本当にマキさんもお分かりだと思うんですけれども、そういったところで、本当にクライアントさんだったり、これから将来関わっていく人たち、ワクチンに対しての話題とかになった時にはですね、接していただけるとすごいいいかなっていうところがあります。というところですね。The other thing that we're seeing a lot of is this attack on a person calling them, maybe anti-science because they question mandatory vaccines. We're seeing that here in the U.S. I don't know if you're seeing that there. You think that's... We see that, yeah, pretty much. Okay. All right. So the fact is that most people who are questioning vaccines have studied the topic, have read multiple points of view, which is very scientific, to look at all of the different opinions, and then they're making their own decision. So the fact that they're anti-science is it's ridiculous. It's attacking a person with that statement and labeling them is not getting it. You're attacking a person's personality rather than focusing on the discussion. And so I think that needs to be made clear. So if you ever overhear somebody, that you're able to step in and say, that makes no sense. They probably have looked at multiple points of view and have made a decision. And if you're really truly free to make decisions, that should be something that you're allowed to do versus being dictated, you're anti-science, or labeled that you're anti-science and therefore you must do what we tell you to do. Yeah. そうですね。そしてですね、もう一つやっぱりすごい、アメリカでもすごい起きていて、日本でも
結構やっぱ起きてると思うんですよね、僕も見ていて。っていうのはやっぱりそのマキさんも多分すごい見る機会が増えてきてるんじゃないかなと思うんですけれども、いわゆるそういったじゃあワクチンを推奨している人、もしくはワクチンを反対している人、どちらに関してもそうだと思うんですけど、すごいいわゆるその攻撃だったりだとか、いわゆるそういったその高圧的な態度だったり、そういったアプローチを取られるっていう人が結構やっぱしばしば、見る機会っていうのはやっぱあると思うんですね。で、アメリカでもですね、よくあるのが、すごいアンチサイエンス集団みたいな感じでやっぱ言われたりとかっていうのはやっぱあるわけなんですよね。いわゆるこういったですね、アメリカで、それこそ州によっては、ワクチンを打つことが、もしくはそういったその組織だったり団体とかによっては、ワクチンを打つことが、いわゆる、決まり事だったり、ワクチンを打つことがルール、なんていうんですかね、英語でメンデートっていうふうに言いますけれども、すごいその決定事項みたいになっちゃう州だったりとか、そういった場所、もしくは施設とかってやっぱありますよね。っていうところで言うと、そういったそのリサーチだったり、サイエンスだったり、そういったところのいろいろなデータを見て、全体を見て、いや、でも私はこうだからワクチンは違うと思うんですよ。もしくは、いろんなところやっぱ見て、でもやっぱり総合的に、やっぱり私はワクチンは効果あると思うんですよっていう判断なら、わかると思うんですよね。わかると思うんですけど、いわゆるいやいやいや、だってワクチン打つようにってもう強制、国が決めたじゃん。政府が決めたじゃん。だから打つべきでしょみたいな。ワクチン打つべきじゃないとか、おかしいんじゃないの狂ってんじゃないのみたいな。そういったような、攻撃を受けている人っていうのがアメリカにもすごい多くいるんですね。日本にもそういう人たち増えてきてるかなって思うんですけれども、なのでですね、やっぱり本当に違いますよね。違うと思うんですよね、それこそ。やっぱりこういったそのサイエンスだったり、そういったデータ、そういった、本当にそのどういう症状が出てるか出てないのか、効果が出てるのか出てないか、もしくはそういったサプリメントとかで効果があるのかどうか、そういったところも含めて、本当にその総合的な、見方っていうものをすごい持てるとすごいいいかなっていうところがあるわけですよね。ね。You know, there's so many other fallacy thoughts that you could, you know, the thought processes that you can be thinking of, and we can compare to. I mean, I guess like the one that really bothers me, which obviously she went through, is this idea that you're presented with your only option is to get vaccinated. Like that's your only option. So you can't now that if you choose not to do this, then you can't work, you don't get paid, you're kicked out of your profession that you've worked so hard for. Like that's manipulation. That's unethical behavior, right? That's getting somebody to choose the only option that's available to them and not between different things it's terrible. That's not how things should work. And so I get that people feel that pressure and therefore they go along with it and they submit to whatever that is. And I think what her question today was great because she felt like she had to do that. But that's a false analogy, like it's just a crap dilemma to be in. Yeah, totally. You know? And I think that we need to be able to speak out against that. I think we need to be able to stand up for people's rights. I don't know, obviously I don't know much about Japanese government and et cetera, but I know you're not a dictatorship. So like we should be able to stand up for those rights and for people to make those decisions. And just because we were forced into it doesn't mean other people need to be forced into it. And if they are forced into it, how can we do something to protect them? And I think that we've kind of laid that out here on today's call. And I hope it's been beneficial to you. And if she has any follow-up question, let's take that. そうですね。そして、本当にその今日のですね、このコンサルティングのですね、冒頭で、まずそのマキさんがですね、いわゆるその職場だったりだとか、本当にこういったその医療従事者特にっていう今状況だと思うんですよね。打たなければいけないだとか、ワクチンをですね、打つのが、本当にそのいわゆるその強制ではない、近いですよね、強制に。だと思うんですけれども、っていうところにそうですよね、なってきていて、で、やっぱりその本当にパンデミックを終わらせる唯一の方法はやっぱワクチンしかないというところだったり、っていうところで、まず、じゃあ、医療従事者から、医療従事者は打たなければいけない。そして、打たないと、じゃあどうなのかっていうと、職を失ってしまうだとか、お金が払われなくなるっていうような
測るっていうのがあるじゃないですか。アメリカであって日本でもあると思うんですよね。それはですね、だいぶひどい話だと思うんですね。私もすごい感じていて、いわゆる支配ですよね。こういったそのコントロールっていうようなところをやっぱりすごい思っているというところなんですけれども、本当にですね、すごい私も、なんていうんですかね、こうジレンマというかしがらみというか、そういう気持ちを感じていて、やっぱりそれはやっぱり間違っていると明らかに思いますし、ただやっぱりどうしようもないところっていうのは、やっぱり部分的、なんていうんですか、ある部分によっては、やっぱりそういったところが出うる場所もありますよね。やっぱり政治にどうしても、政府にどうしても逆らえないような環境っていうのがあるというところがあると思うんですよね。なので、そうなってしまった場合、やっぱり私がまず第一番目としては、他のオプションがある場合であれば、他のオプションも考えた上で検討しておいているところですよね。これは一つ目だと思っていて、二番目のオプションとしては、これは本当にあるべきではない。本当にあるべきではない行為ですけれども、いわゆるそういった支配的な、本当に政治だったり、そういったところによって、ワクチンを打たなければいけない。ワクチンを打つことは強制だ。いわゆるマキさんも、そういった仕事の関係で、そういう、機会を、いわゆる多分おそらく反強制的にっていうところでワクチンを受けなきゃいけないっていうようなところあったんですけれども、その2番目の後者の場合、いわゆる強制的にワクチンを打たなきゃいけないっていう状況に陥ってしまった場合は、じゃあどうやってそこからさらに身を守ることができるのか。それこそマキさんの今日の質問の、核になる部分ですよね。ワクチンを打った人はどうやってデトックスをできるのかという話ですよね。先ほど冒頭で私もお伝えしましたけれども、これはリサーチや研究がなされてエビデンスがあるっていうところから来ているお話ではないんですけれども、っていうのはまだ、本当に最新のものではなされていないっていうところが現状なんですね。ただ私が思っているところで、これはおそらく効果があるであろうというところにいくつかお伝えをしまして、おそらくこういったところが、マキさんもしくはマキさんの同僚の人たち、もしくはスタッフの人たち、もしくはそのクライアントさんの人たちにとってすごい有益な情報となっていることをすごい心から願っていますし、残りの時間とかで他に聞きたいこととかあればお伺いしますし、もしくはこれからの期間でもですね、もちろん事務局の方を質問いただければ、追加的な質問とか何でもあればもう聞いていただければお答えしますので、よろしくお願いできればというところですね。感染症2類っていうのが、一般的な、なんていうかな、いわゆるインフルエンザのような、これが外れれば、普通の、なんていうか、5類とかに外れれば、2週間とかいなきゃいけないとか、そういうことも一つすごい大きな問題になってるんですよね。普通のインフルエンザだったら、2日とか3日しかいなくてもいい。なるほど。それが今、結局2類なので、結局2週間自宅待機しなければいけないとか、仕事を2週間休まなければ、店を閉めなければいけないって、それが一つのまた、すごい大きなネックになってるんですね。そのことを早く外してほしいって、いつも私たちは言い続けてるんですね。普通のインフルエンザと変わらないじゃないかと。それ自身のそれこそ免疫とかでちゃんとやれば、それとか自分で抗体ができれば、普通に移って抗体ができれば何の問題もないのに、逆にそういうことをする、ワクチンとかするから逆に2週間も家にいなきゃいけないから余計にデルタ株だとか新しいものが出たりとかってすごい問題が、それをいくら言っても、アメリカの場合はね、それってどうなってるのか、もう一つ聞きたいかったんですよね。そのことで、解決が早くできるのにというのをすごく前から感じながら、で、私それともう一つ、なぜこんな若い人たちに学校ではなんていうかな、集団でなったんです、最近ね。だから2週間もいなきゃいけない、家にいなきゃいけないという家庭内感染がすごく多くなって、それで結局、2週間も休んで学校が1ヶ月、2ヶ月休校になってるんですね、今ね。それでワクチンを子供にまで打てと。もう子供には絶対打ってはいけないと常に言ってるのに、今日本がそういうことがすごく危険なことが起こりつつあるので、そこがちょっと私はすごい心配で、実はこのことを今回話題にさせてもらっています。なるほどですね。なるはい、ほどですね。わかりました。ありがとうございます。Lastly, I have two biggest concerns that I kind of mentioned and also ask you, if you have any thoughts on these. But number one is about, self-quarantine. So if if you got, flu, like influenza, then you would just, need to quarantine yourself for 2 days or so. That's it. Then you can come back to work or in a school or whatever. But for this COVID-19, if you get it,
or like, maybe like if you get, maybe like in a PCR test or whatever, and if it's like, the, result is positive, then you have to like, quarantine yourself for like 2 weeks. That's a super long time, right? And so that's one of the things that I'm super, like concerned about and also frustrated about. And so like I've been like, speaking about it like for a long time. But the because of that, like, because of those, 2 weeks, like it's too long that, you're staying, inside of your house, then that that's why, like, you're, spreading like, viruses or like, negative effects, to the people around you, or like, to your family members or whatever. And so that's why, like, Delta variant and, other variants, have been like, coming up right now. That's number one. And number two is it's about kids, like school is not open right now, or like, school starts to open like once in a while, like, for a month or like, 2 months. And in the Shut down. meantime, yeah, they have to stay at home, or like, if they get, a COVID-19, then they Yeah, have to quarantine for 2 weeks. it's And yeah, it's horrendous. It's a horrendous. What's the word I want to look for? Precedent that's being set right now. Like 2 weeks makes no sense. It's an arbitrary number, just like 6 feet of distance or whatever, 2 meters of distance is, right? Like social distancing. What is that? It's anti-social anything. It's not social anything, right? It's anti-social. It's nonsense in my opinion. And when it comes down to it, if you're sick, you stay home while you have symptoms. When you have gotten better, then you can come out. If you're sick and you have to go out, protect your, decrease the ability of transmission. That's when the time to wear a mask makes sense to me. yeah, If I'm sick, put a mask on, right? And I don't mean a face covering or a shield. I mean, put an actual mask on. That's the time that it makes sense for me to have a mask. Our kids are being abused right now, and it's going. I mean, it's just. I hate, like, the whole reason I moved from where I lived before to where I am now was because I wanted to assure that my kid was getting into attending school. And yeah, so I had to make that decision. I think it's horrendous. I mean, my kid still has to wear a mask at school, unfortunately. Now, they are lenient about it. They can take it off when they're outside, when they're at the cafeteria, when they're doing other things. Like, it's not too strict. So that's working for us right now. But in other areas of the country, I think it's a crime. I think it's abuse. You see other people, you see these higher ups, these government officials and things gathering, at least here in America. There's plenty of evidence of them gathering in large groups without masks. You have college students at football games, thousands of them, all hanging out, cheering and screaming, no mask, which I think is good. Like, don't get me wrong. But the fact that we're forcing that on our children when all of this other stuff is going on, it's just hypocritical, is all, in my opinion. And yeah, I don't believe kids should have to wear masks. There's no real sign that kids are, unless you're, really, really have a lot of secondary conditions, underlying conditions, like your kid is overweight or he has asthma and clotting, this, whatever. I mean, maybe not asthma. Asthma's not a good example, but they have these conditions that could increase their risk. Then they should wear a mask. But other than that, we should not be affecting the majority for the minority. Totally. Yeah. So yeah, thank you so much, Dr. Rudy. It's about time. And so I'm gonna, let her know after you maybe disappear. But lastly, do you think, like, if you have like any opinions or like, thoughts on how to be able to maybe like, solve this issue? I mean, obviously it's a, big topic, but your thoughts, or like, to solve it? No, I mean, I think families need to be able to make, for their kids, they need to be able to make their own decisions around their kids. And if the government is pushing hard down on them, we have to be able to have some level of educated discussion.
they talk about anti-science if you're against vaccine. Well, show me the data that shows that kids are spreading this. Show me the data that kids are being negatively affected by this. Show me the data that kids are delivering this an infection home and it's killing one of their elderly live-in grandparents. Show me that data, because that's what they keep talking about. Show me that data where that's happening. And I guarantee you it's a minority if they're able to find 1 or 2 case studies on it. Like, it's nonsense. Yeah. Right? Take control of let us take control of our own health. Let us make decisions on what's going to be best and what's not. The government control what happened after 9/11 here in the US. We lost freedoms because of that, and we never got them back. Right? And the same thing is in the picture here where, and I hate to turn this political, but I don't care who's in office, Republican or Democrat. This is an advantage for government officials to start to gain even more control. Now we have contact tracing, and we have you have to be tested before you enter in anything. Now we're going to threaten to take away your ability to travel on an airplane if you don't get vaccinated. And I hate to make this compare, but child molesters, like people on that list, don't have to travel with a card because it's supposedly against their rights to have to do that. We now we're making, don't use that example, but it's like, it's for me, it gets me fired up. I don't know the answer. Right. Ken, that was a long-winded, I don't know. Yeah. I don't know what the answer Totally. is. I think that'd help her though. Yeah. Thank you so much. That's a Takako, huge, yeah. Thank you so Thank you much. so much. ありがとうございました、ローディ。はい。マキさん、ちょっと時間になりましたので、ドクターレちょっとここで抜けなければというところだったんですけれども。I want to say one more thing to her. Yeah. Real quick. I really appreciate the high quality question, the ability to have a discussion back and forth here, and for you to let me kind of stand on my soapbox and give my opinion. I certainly hope it has been beneficial to you. And you're a person that in this group, I'm very excited to have in our mastermind because of the impact that you can have across many people's lives that are coming to see you on a daily basis as a pharmacist, and then as well as being able to transition those people into hopefully coaching clients. So I wish you the best of success. Thank you so much, Dr. Rudy. ありがとうございます。Yeah, thank you. Thank you, Ken. I appreciate your time. Absolutely. Thank you. And Daisuke. 大輔さんもありがとうございます。というところで、はい、ちょっとで、ドクター・レディ時間になりましたので、こちらで、抜けさせていただいたんですけど、最後彼がですね、お伝えしていたことをお伝えして終わりにさせていただければと思うんですけれども、マキさんのおっしゃることすごいよくわかります。すごいよくわかりますというところで、なんで2週間の自己隔離をしなきゃいけないのかっていうところだったり、なんで子供が、それこそ学校に行けないのか、なんで子供マスクをしなきゃいけないのか、なんで子供も2週間滞在しなきゃいけないのか、もう本当にその通りだと思うんですよね。ちょっとやっぱり今、Facebook ライブとかでドクター・ジョーンズも今出てくれていますし、毎晩ですね。ドクター・ルーディも、今ちょっと彼の意見を伝えてくれたんですけど、やっぱりコロナウイルスっていうことに関して、彼らもお子さん持ちですし、本当にもうアメリカ、多分日本よりも結構やっぱり支配的な、ところが強いのかなって気は僕も見ていて感じているので、やっぱりこのトピックになるとドクター・ルーディもドクターにすごいやっぱりいつもよりちょっと気持ち少し 1.5 倍ぐらいでやっぱりすごいちょっと怒りの気持ちもそれ出てるかなっていうのはすごいお見受けしたんですけど、やっぱりそのドクター・レディもですね言われていたのが、なんでこれじゃあ、なんていうんですかね、2週間隔離しなきゃいけないのか。それこそマキさんおっしゃられたようにインフルエンザかかったら本当に2日3日ぐらいでまた職場だったり学校戻れるじゃないですか。なんでこれ2週間も待たなきゃいけないのと。それこそ本当にそれこそ薬局もそうかもしれないですし、飲食店だとか、職場に戻れないっていうのは、すごい大変なことじゃないですか。それこそ本当にそれをそれで生計立っている人とかに関しては、本当に大変なことになると思いますし、なんで2週間なのかっていうところだったり、なんでそれこそ2メートルのソーシャルディスタンスを保たなきゃいけないかっていうところもありますよね。その数字何なのかっていう根拠ですね。2週間っていう数字、2メートルって数字、意味がわからないっていうところをやっぱりドクター・レディも言っていて、で、
ドクタールに言っていたところで言うと、私の意見で言うと、全くその意味がわからないと。その2メートル、もしくは2週間のエビデンスは何なのと。根拠は何なのかと。そこは全くやっぱり意味がわからないっていうところで、ただのそのアンチソーシャルの動きなんじゃないか、これはと。すごいそのソーシャルディスタンスっていうところで、やっぱりそのソーシャル的な人間、人と人とのその社交っていうものを遮断しようとしている動きとしかやっぱ捉えられないと、そういったような気持ちなんですよね。アンチソーシャルなんじゃないかっていうところで、この前ドクター・ルーディがですね、この前までそのメイン州、アメリカのメイン州に住んでたんですけど、今、フロリダ州に、もう、引っ越したんですよね。もう半年前ぐらいだったと思うんですけど、1年はまだ経ってないと思います。半年ぐらい前に引っ越して、で、その理由、ちょっと彼が言われてたんですけど、一つやっぱりその息子のためのことを思ってっていうところが理由だったらしいんですね。そのメイン州のその彼が通っていた学校では、いわゆるその、本当にその子供たち、生徒に対しても、いわゆるそういったなんていうんですかね、マスクをしなきゃいけないとか、そのソーシャルディスタンスとか、特に子供にとってはすごい本当に子供の成長とかっていうところを考えたときに、これは本当にひどい環境だなっていうところを残念ながら目の当たりにしたというところで、それがやっぱりその一番の大きな決断の理由で、今フロリダ州に引っ越しをされたっていうところなんですね。で、残念ながらですね、今息子が通っているその、フロリダの学校も残念ながらマスクをしなければいけないっていう決まりがあるそうなんですね。ただ、ちょっとメイン州の学校よりはマシみたいでして、カフェテリアにいるときとか、もしくはその外にいるときはマスクを外せるっていうようなところはちょっとあるらしいんですね。少しマシらしいんですけれども、それでもやっぱり私は子供のことを考えると、もう本当になんで子供がマスクをしなきゃいけないと。なんで子供が学校に通えないんだと。1ヶ月、2ヶ月間しかないのかと。短い期間なのかと。もうそれこそ子供って一番成長していくのに、一番大事な時期じゃないですかっていうところで、私もすごい憤りを感じているっていうところなんですね。で、それこそ、もう本当に小学生とか子供たちに関しては、学校本当に1ヶ月間か2ヶ月間の期間で、ちょっとまたなんていうんですかね、休校、なんていうんですか、オンライン授業にするとか、分校にするとか、いろいろなことをしている中、それこそあるアメリカのいくつかの州によっては、それこそフットボールの試合とかで、数千人っていう感染者が、感染か、なんていうんですかね、見てるお客さんがマスクなしに、もうそれこそもうハグしたりとか、もうすごいお酒をもう乾杯とかやってるっていうのが、もうすごい散見している。なのに子供たちはなんでマスクをして学校に通えないのかと、おかしいじゃないかっていうところで言っていたっていうところもあったわけですよね。本当にちょっとやっぱりそういう、いくつかの、その学校なのか、もしくは何かしらのところでやっぱりその支配者層、いわゆるちょっと深い話をしちゃうと、そこの、なんていうんですかね、世界の支配者層とかそういったところになるかもしれませんけれども、とにかくやっぱり憤りを感じているというところなわけですね。で、なので、やっぱりその子供に関してはですね、マスクはこれドクター・ルディの意見ですけど、する必要全然ないと思いますというところですね。もちろん、やっぱりそのコロナウイルスに感染しちゃったよっていう時とか、感染しちゃったよっていう時は、家で休んだらいいかなと思うんですよね、もちろん。家で休んだらいいかなと思っていて、インフルエンザと同じだと思うんですよ、それこそ本当に。家で休んだらいいと思うんですね。症状があるとき、熱があるときとか、咳がひどいとき。で、その症状が良くなったら、全然学校に戻っていいと思ってますし、職場に戻っていいと思いますし、もしくは感染中、もしくは症状が出ている最中に、ちょっと外に出なければいけないっていう時やっぱあると思うんですよ。子供にかかわらず大人も。その時こそマスクをするっていうのは分かりますと。いうところだったんですよね。その時初めてマスクをしなければいけないっていうのは確かに理にかなってるっていうのは思います。そこはわかるんですよと。そこはわかるんですけれども、全く症状が出ていない、熱もない、何もないっていう人が常日頃からマスクしなきゃいけない。これやっぱりナンセンスだっていうところがありますというところで、で、っていうところでですね、で最後にちょっとドクター・ルーディに、ちょっと抜ける前にですね、そのドクタールの見解として、マキさんも、これドクタールの見解が聞きたいっていうところとかあったと思うので、ちょっとそれを聞いて、終わりにさせていただいたんですけれども、まず、そのお子さんに関してのお話ですよね。子供に関して、やっぱりそれこそ、マキさんの、それこそ、もしかしたらお孫さんがいらっしゃるかもしれないとか、もしくは、職場の仲間だったり、そのスタッフさんだったり、もしくはクライアントさんの方とかのお子さんとかっていう話で、やっぱりその子供の健康、子供がなんでマスクしなきゃいけないかとか、学校に通えないっていうところで心配している人たくさんいると思うんですけれども、もしそういったところで、何かそういったその子供と自分の家族を守ることができればっていうところのための、私だったらこうするなっていうところは、じゃあ、データを見せてみろとい
いうことを私はきっと言うんじゃないかなっていうところから言っていました。それこそ、じゃあ子供が、じゃあそれこそおじいちゃんおばあちゃんとかに会った時に、高齢者に感染させてしまっている。それをもし言うんだら、その根拠はあるのかと。そのデータを見せてみろと。もしくは、本当にその今子供、それこそ小学生を中心にコロナウイルスの感染数が増えている。それは本当なのかと。本当にそれを言うんだったら、そのデータを見せてみろと。やっぱり常にデータをすべて見せるようにっていうふうに私はきっと思うだろうなっていうところを言っていたというところだったんですね。子供が高齢者にコロナウイルスを感染させている。子供はこういうところでコロナウイルスがもしくはデルタ株が広がっている。そんなバカなと。だったらその根拠を見せてみると、データを見せてみるというところを私だったら言うんじゃないかなっていうところを思っていたというところですね。で、もしですね、子供がそれこそ自分のおじいちゃんおばあちゃんを訪問する、もしくは、その彼らがその入院している施設を訪問する、もしくはそういったその、遠足とかもわかりませんけど、いろんなところからコロナウイルスを、撒き散らしている、感染しているっていうことがもし仮にあったとしてもですね、おそらく本当にある一人の子供、もしくは二人の子供、本当に少ない数だと思います。いたとしてもですね、いたとしても。でもそれをやっぱりこういうふうに言われてるのはやっぱりそのメディアのところなわけなんですよね。でもしそれがやっぱりそのどうしてもコントロールできない場合あると思います。でも、それは自分の家族だったり、自分の身近な人、クライアント、そのお子さんとかだったら、やっぱり私だったらそういった風な形で声を大にして、自分の周りだったり、自分の子供だったりっていうのを守ろうっていうのは思うというところでしたね。で、本当にこれからもやっぱりそのですね、それこそどういった私たちが、情報を発信しているのか、やっぱりそういったその SNS とかメディアではですね、検閲がかかってきていたりだとか、もしくはですね、電車に乗るとき、もしくは旅行しようというときもワクチンのパスポートが必要になってきていたりだとか、もうですね、いわゆるそのコントロール、支配っていうのが、どんどん進んできているなっていうすごい思っています。で、私はですね、こういったお話をするときに、それこそヘルスコーチの育成をしたりとか、こういったVHC の活動をするときに、常にそうですけれども、政治の話をするのは好きではありません。政治の話をするのは好きではないので、それこそ右派なのか左派なのかとか、民衆党の方がいいのか、もしくは、こういったその共産党の方がいいのかっていうお話をするつもりは全くないんですけれども、でも、ただ一つはやっぱ明らかなのは、支配っていうのがどんどん進んできているというところをすごい思っています。っていうところですね。で、じゃあドクター・ルディの見解と、これを解決できる方法ってあると思いますかっていう僕ちょっと聞いたの。今考えると解決できること多分ないんですよね。あるかもしれないですけど、ちょっとやっぱりその、ドクター・ルディ、ドクター・ジョン多分わかんないと思うし、石川さんとか、やっぱり一般の私たちがわかるようなことっていうのはないと思うんですね。解決方法っていうところで言うと。人によってあるかもしれませんけれども、ドクター・ルディもやっぱそういったことを述べた上で、最終的にやっぱり答えはやっぱりまだわからないっていうところを言っていたんですけども、一番最後にその付け加えとして、最後にその、マキさんにお伝えしたかった内容としては、マキさん、本当に今日ですね、このマスターマインドに参加してくださって、すごいクオリティの高い、質の高い質問をいただけたんじゃないかなと思っているんですよね。すごい本当に今すごい大きな問題で、それについてやっぱりその質問聞いていただけたっていうところと、私の見解と意見もちょっと述べさせていただけたっていう機会、それをちょっとお聞きしていただけたことに本当に心から感謝の気持ちを述べてさせていただけたという気持ちと、で、本当にですね、それこそマキさんは前回のその5期ですかね、4期ですかね、前回の、プラチナコンサルの時からもご縁させていただいているので、今回のマスターマインドでもですね、こういった形で一緒にいさせていただけることを本当に心から嬉しく思っていますし、マーキさんがですね、本当にこういったそのヘルスコーチとして活動されたり、もしくは薬剤師としてもそうですけれども、本当に多くの人たちの健康を、それこそワクチンを打ってしまった、もしくは検討している人、不安を持っている人いっぱいいると思いますし、普段からのその持病だか、そういったもので、本当にその、マキさんの元に来られる人いっぱいいると思うんですけれども、本当に彼らの光になっていただけるような、本当に方だなっていうことは、前回のですね、プラチナコンサルの時からよく知っていますので、本当に引き続きですね、マキさんのこれからのヘルスコーチとして、そして薬剤師として、そして一人の人としてですね、多くのその成功があるということを心から願っていますというところですね。ありがとうございます。はい、すみません。ちょっとですね、時間ちょっと大幅にちょっと長くなっちゃって恐縮なんですけども、はい、ちょっとですね、今日のですね、マスターマインドのコンサルティングこちらをさせていただければなというふうに思っています。最後にマキさんの方から、質問だったりコメントとかっていうところ何かありますか？特になければ全然いいんですけれども。そうですね。ただそれともう一つ、子供にはもう打つ必要は私はないと思ってるんですね、ワクチンを。なのに、
こうどんどん低年齢になってきてるのが一つ問題と、私も実は絶対に打つ気はなかったんですけども、一つだけ私はドクター・ルーディのそのフロリダのクリニックに行きたかったから、それでどうしてもワクチンパスポートがないと外国には行けないと思ったんで仕方なく打ったんです、実は。そんなに言われても私は打つ気なかったんですけども、それだけ打ったら結局行けなかった、ああ、残念と思ってます。なるほどですね。まあなんか本当に、職場、なんていうんですかね、医療従事者っていう多分風潮はあると思うんですけど、そこでね、打つ気なかったと。どっちかっていうと、ドクター・ルーデンのクリニックに行きたかったっていうのがやっぱり強かったってそうなんことですよ。で、みんなから言われても、いや、私はちょっと基本的に打つ気がないので、全然打つらない自信があるとかって言いまくってたんですけども、ってワクチンパスポートがなかったら外国に行けないのではないかと、それを思って、でももう3回目は打ちませんけどもね、そういう、ただね、皆さんまた次また打たなければいかなく、ほとんどなってるんですよ、みんなね。次は、じゃあ何ヶ月後にまた打つのかと。そういうその恐ろしいことがすごく起こってるので、本当に私は DS の支配下だと思ってますので、まあ、その辺はちょっと政治的なことはあんまり私もちょっと、横に置いといて、まあ、共産主義だとかいろんな問題はすごく出てると思いますけれども、やはりなんとか皆さんが冷静になってるためのお手伝いを私は今一生懸命、でも今日すごくもう一度改めてサプリメントのこととか日常のことを皆さんにお伝えして私の周りをとりあえず冷静な判断ができる人たちを増やしたいと思ってますので、またよろしく。ありがとうございました。素晴らしいです。ありがとうございます。本当にいつもありがとうございます。前回のプラチナコンサルが本当にマキさんとお話してすごい嬉しく思っています。僕もですね。ありがとうございました。はい。あ今後ともりがとうごよろしくお願ざいます。いします。ぜひぜひ次回もまたよろしくお願いします。ありがとうございまはい、す。ありがとう今日これございました。で失礼いたします。はい、はい、ありがとうござい失礼しまます。す。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい。